Very good morning friends and welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examination, and I am P.Bhatta Sir discussing Quantitative Aptitude and Reasoning Aptitude, and today I am going to discuss some miscellaneous problem solvings on Quantitative Aptitude. So I am taking some topics at random on Quantitative Aptitude and going to discuss some cases, particular cases, depending on our thought process, how to solve them, that we have to see. So let's come to our topic, miscellaneous problems on quants. So মই আগৰ নিচিনা যে কৈ থাকো যে কুৱেশ্যনটো দেখি প্ৰথমতে পজ কৰি চালে হ'ল, ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাব আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি পজ কৰি ল'ব, নিজে সলভ কৰিব, তাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এনসাৰটো চাব, তেনেকৈ প্ৰেক্টিছটো আপোনালোকৰ হৈ থাকিব। So আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ, কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যনবিলাক আমি ডিছকাছ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে যে 20% of A is B, then B% of 20 is the same as any one of them. কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি চালে হ'ল। First you read and understand the question. After that you see what type of plan we have to make to solve the question. 20% of A is B. First you read and understand means you observe the question. 20% of A is B. Is means equal. B% of 20 is same as, that means this value B% of 20 we have to find in terms of the given options. So B% of 20 will be any one of these given options. Now you see in each and every option there is mention of A. That means we have to express B% of 20 in terms of A. Now how to think about it? So first you see the given expression, 20% of A. 20% মানে কি হয়, 20 by 100. 20 by 100 মানে 1 by 5. তো আমি লিখিম এতিয়া 1 by 5. মই 20% মেণ্টেলি কৰি লৈছোঁ, 20% means 20 by 100, তাৰমানে 1 by 5, so মই 1 by 5 লিখিছোঁ। Of মানে হল multiplication of A এটা number, it is given equal to B. এতিয়া আমাক বিচাৰিছে B% of 20 is what? মই এই ৰিডিংটো মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মোক বিচাৰিছে B% of 20, B% মানে কি হল B by 100 of 20, of মানে multiplication of 20. তো ইয়াৰ পৰা মই কি পালো ৰিজাল্টটো, B divided by 5, মই পালো B divided by 5। এতিয়া এই ৰিজাল্টটো ইন টাৰ্মছ অফ A এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে। এতিয়া মই এই বিৰ জেগাত এই ভ্যালুটো পুট কৰিম, B মানে 1 by 5। সো বিৰ জেগাত যদি মই 1 by 5 into A পুট কৰোঁ, তেন্তে এই ৰিজাল্টটো হৈ যাব 1 A divided by 25। এইটো হৈ গ'ল তাৰ ৰিজাল্ট। এতিয়া এই ৰিজাল্টটো মই কোনটো অপশ্যনৰ সহায়ত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম, এইটো এনসাৰটো। গতিকে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন মতে আমাক কি দিয়া আছে চাওঁ। একৰ্ডিং টু ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন 4% of A, মেণ্টেলি ওলাই যায়, মই বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ। 4% মানে 4 by 100, of মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন A, তাৰমানে 425 যে 100, তো মই কি পালো A divided by 25, তাৰমানে মই এইটো ৰিজাল্টেই পালো। গতিকে B% of 20 মানে যে মই A by 25 পাইছিলোঁ, তাৰমানে মই এতিয়া ক'ব পাৰিম যে B% of 20 is same as 4% of A. So our correct option is 4% of A. Obviously বাকি কিটা অপশ্যন তাত নাহে। 6% of A মানে হৈ যাব 6 by 100, মানে 3 by 50, কিন্তু আমি পাইছোঁ A by 25। So 8%টো নাপাম আৰু 10%টো আমি নাপাওঁ। So আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব, 4% of A। গতিকে গোটেই মেথডটো আমি মেণ্টেলি কৰিব পাৰোঁ, খালি এই ষ্টেপটোত আমাৰ পাজল লাগিব পাৰে, সেইকাৰণে মই লিখি দিছোঁ। So ইয়াত অপশ্যনটো হৈ গ'ল, কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ A। ঠিক তেনেকৈ বেলেগ কুৱেশ্যন আৰু চাওঁ কি কি আমি পাব পাৰোঁ। The monthly average salary paid to all the employees of a company was rupees 5,000. All the employees, all
the monthly average salary paid to male and female are given as 5,200 and rupees 4,200 respectively. তাৰমানে এই যে all বুলি কৈছে এই allৰ ভিতৰত মেল ফিমেল দুটা পাৰ্ট সোমাই আছে গতিকে মেল ফিমেল মিলি টোটেল এভাৰেজ টু হ'ল rupees 5,000 আৰু অকলে মেলৰ এভাৰেজ স্যালাৰি হৈ গৈছে 5,200 অকল ফিমেলৰ এভাৰেজ স্যালাৰি 4,200 এতিয়া আমাক বিচাৰিছে পার্সেন্টেজ অফ মেলস এন্ড ফিমেলস অর পার্সেন্টেজ অফ মেল কেতিয়াবা পার্সেন্টেজ অফ ফিমেল বিচাৰিব পাৰে তো ইয়াত আমি দেখিছো কোৱেশ্চনটো যদি পঢ়ো ভালকে if we read and understand the question that means if we observe the question then we see that there is no mention about the number of observations how many males are there how many females are there or what is the total number of employees these are not given. So without knowing the number it is not possible to find the percentage of male. Now how to calculate the number of males or number of females or total number of employees males females both, how to do it? We find it in terms of ratio first. So what is the concept behind it? You always know that mixed average, this is mixed average, male female together this value, only male average is this value, only female average is 4,200. That means this 5,000 is the total average of male female both, that means mixing male and females we get average salary rupees 5,000. Now mixed average, this is called, this total average means mixed average. This mixed average always lies in between the two defined averages of the groups males and females. So this 5,000 lies between, you see this is obvious, 5,000 lies between 4,200 and 5,200. Now what is our rule? How to find this ratio of males to females? Suppose one suffix denotes males and two suffix denotes female. So how to find the proportion? This is calculated by using x2 bar minus xc bar. C stands for combined average or mixed average or total average is to xc bar minus x1 bar. This is the rule. Based on this rule we can find ratio of males to females because their numbers are not given, so we find their proportion. What proportions of males and females are there in the company. Now put the respective values. In this step only I am going to put x2 bar, 2 suffix means female, so average salary of female is 4,200 and total average is given 5,000. Here also xc bar is 5,000 and this x1 bar it is given for male average salary is 5,200. If we simplify them, calculation is very simple. If we know this rule, then calculation becomes simple. It is mental. So the formula we have to keep in mind, just we have to use their values. Now this becomes what? It is minus 800 is to minus 200. Minus minus cancels, zeros cancel, so it becomes 4 is to 1. That means out of 4 plus 1, 5 parts, 4 parts is male, 1 part is female. Now we can come to the question, what is the percentage of males? So we apply the logic that 4 part out of 4 plus 1 part is male, and to express the result in terms of percentage, so whenever we include percentage sign, what we do, we multiply it by 100. So doing so what we get, 5 20 is 100, 24 is 80, that means percentage of males it is 80. So if 80% are male, obviously remaining 20% will be females. So sometimes we will be asked to find percentage of males, sometimes percentage of females and so on. Now this formula is coming from the formula of mixed average. When we discussed the topic of average, we got these things.
There are two groups given A and B. I am repeating these things once again. N1 is the number of observation of the first group, N2 is the number of observation of the second group. Similarly, x1 bar is the average of first group, x2 bar is the average of second group. When these two series are combined, then average of the resulting series, after combining them, it becomes mixed average. So it is n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. This is the main formula for finding mixed average. A formula to pora jodi moi n1 is to n2 calculate koru, A2 result pam. কিন্তু মই যদি ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আমাক টাইম বেছি লাগিব, স্পেস লাগিব, সো আমি কম টাইমত কৰিব লাগে। সেই কাৰণে আমি এই ৰেডিমেড ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিম। গতিকে ইয়াতে xc বাৰৰ পৰা আমি সিম্পলিফাই নকৰি কি কৰিছো, n1 is to n2 এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিছো। আপোনালোকেও ঘৰত এইটো সিম্পলিফাই কৰিব, ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি লৈ আহিব, সিম্পলিফাই কৰিব সিমিলাৰ টাৰ্মস, তাৰ পিছত n1 by n2 ক্যালকুলেট কৰিব, এইটো ৰিজাল্ট পাব। গতিকে আমি ৰিজাল্ট কিটা মনত ৰাখিলে ভাল হয়, কাৰণ তেতিয়া আমি সোনকালে এনসাৰটো পাম। কোৱেশ্চন এনেকৈ কিছু ভালেখিনি কোৱেশ্চন এনেকৈ শৰ্ট বনোৱা হয়, লং ফৰ্মৰ পৰা শৰ্টটো এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয়। আজি মেইনলি মই তাৰ ওপৰতে ফোকাস কৰিম। সো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো তাৰমানে মই পালো 80%, এনে 80% ইয়াৰ পৰা মই ফৰ্মুলাটো শৰ্ট কৰি লৈছো। সো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, কেতিয়াবা ৰেশিও অফ মেলস টু ফিমেলস, পাৰ্সেন্টেজ অফ মেলস অৰ ফিমেলস, কেতিয়াবা বিচাৰিব what is the number of male, then number of females will be given, and what is the number of females, then number of males will be given, and so on. গতিকে আমি এই মেইন ফৰ্মুলাটো মনত ৰখাটো ভাল, তেতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি নিজে নিজে সৰু বনাই ল'ব পাৰিম। এবাৰ এভাৰেজৰ ক্লাছটো চাই ল'লে হ'ল, তাত মই গোটেই কম্পোনেন্টস কিটা লিখি দেখাই দিছো। সো ইয়াৰ পৰা এইটো পাইছো। কিছুমানে কথাটো এনেকেও চিন্তা কৰিব পাৰে যে এটা এলিগেশন নামৰ এটা চ্যাপ্টাৰ আছে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত, rules of allegation. So allegation or through a equation to solve koribo pora jay ekekhiniye calculation allegation to hol mixed average or eta generalized form. So allegation ot ki hobo ko ami eneke dhorim eitu suppose male moi yat dekhai disu Allegation method যেতিয়া apply কৰা হয়, এইটো হল মেল, এইটো হল ফিমেল। মেলৰ average salary আমাক দিয়া আছে 5200, that of female it is 4200, and this is mixed average 5000. আমি জানো mixed average to কি হয়, it lies between the two defined averages of the two groups. এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে, আমি diagonally হিহঁতৰ difference বিলাক লম। তাৰ মানে প্ৰথমতে মই যদি 5200 minus 5000 কৰো, নেক্সট মই 5000 minus 4200 কৰিম। গতিকে মই সাপোজ ডায়াগোনালি প্ৰথমতে কৰি ললো, ডায়াগোনালি কৰোতে পালো মই 4200 minus 5000, আৰু ইয়াত মই পাম এতিয়া 5000 minus 5200। ডায়াগোনালি মই ডিফাৰেন্স লম, ডাঙৰটোৰ পৰা যদি সৰুটো সাবট্ৰেক্ট কৰো বা সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো সাবট্ৰেক্ট কৰো, প্ৰত্যেকটোতে স্টেপ একে থাকিব। ইয়াত মই 4200 সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো সাবট্ৰেক্ট কৰিছো, সেইকাৰণে ইয়াতেও সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো সাবট্ৰেক্ট কৰিছো। অটোমেটিক কি হ'ব, এবাৰ ডাঙৰ এভাৰেজটোৰ পৰা মিক্স এভাৰেজ সাবট্ৰেক্ট কৰিম, এবাৰ মিক্স এভাৰেজৰ পৰা সেকেন্ড গ্ৰুপৰ এভাৰেজটো আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিম। এই যেটো ৰিজাল্ট আমি পাম, ই দিব প্ৰপৰশন, যেটো প্ৰপৰশনত মেলস এন্ড ফিমেলস বা যি কোনো দুটা অবজেক্ট ইয়াত হুমাই আছে। এই এভাৰেজটো যাৰ কাৰণে দিয়া আছে তাৰ প্ৰপৰশন দুটা পাম। কাৰ কাৰণে দিয়া আছে, মেলস এন্ড ফিমেলসৰ কাৰণে দিয়া আছে, সো ইয়াত আমি মেলস এন্ড ফিমেলসৰ প্ৰপৰশন পাম। সো আমি ক্যালকুলেশন একেই কৰিলো, 4200 minus 5000 and 5000 minus 5200, সো সেম কৰিলো আমি। সো ইয়াত আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ -800 পাম, ইয়াত আকৌ পাম -200, তাৰমানে এইটো ৰিজাল্টে মই পালো। আলটিমেটলি গৈ এইখিনি পাম।
সো কিছুমানে কুৱেশ্যনটো এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে সলভ কৰাৰ সময়ত কিছুমানে এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে খালি মই ৰুলছ অফ এলিগেশ্যনছ ডিছকাছ কৰা নাই এই কাৰণে আমাৰ টাইমটো কম প্লাছ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মেথমেটিক্সৰ লগত নিজৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে টাচ নাথাকে সেইকাৰণে কুৱেশ্যন এটা পোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষাত সেইখিনি সময়ত মাইণ্ডত অহাটো দৰকাৰ যে কি ৰুল এপ্লাই কৰি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম সো সেইখিনি সময়ত মাইণ্ডত নাহিবও পাৰে সেইটো কাৰণে মই এলিগেশ্যনটো ডিছকাছ কৰা নাই মিক্স এভাৰেজটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এভাৰেজৰ ক্লাছত সেইটো এবাৰ চাই ল'লে হ'ল এই একেটাই বস্তু ইয়াত খালি এইটো জেনেৰেলাইজ ফৰ্ম হয় বনাই লোৱা হৈছে সো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি এনেকৈ সলভ কৰিব পাৰোঁ এবাৰ এভাৰেজৰ ক্লাছটো আপোনালোকে চাই ল'লে বস্তুখিনি ধৰিব পাৰিব নেক্সট আমি আৰু বেলেগ কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ কি পাম আৰু 2 numbers আকৌ পাৰ্চেণ্টেজ ইনভলভ হৈছে so 2 numbers are 20% and 28% less than a third number we are to find by what percentage is the number y less than the number x ইয়াত এতিয়া কি দেখিছো 2 numbers are x and y that means 2 numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেজ এটা পাম some percent less than a third number or some persons more than a third number তেন্তে এই third number যেটো আছে তাক আমি 100 বুলি ধৰি লম the third number is 100 যদি third number 100 হয় আমাক কৈছে first number x is 20% less than third number গতিকে third number to যেহেতু মই 100 লৈছো so the first number will be what 100 minus 20 so first number becomes 100 minus 20 that means 80 and second number that means y is 28% less than 100 that means second number in terms of 100 will be what it will be 100 minus 28 that means 72 so question of jikhini information dia thake tate amar adha adhi calculation hoi jay ekhini calculation ami mentally koribo paru moi hi karone likha nai eta ki dekhisu x or value to y ke badhi ase tamne x to y ke dangor amak question to hudise je y x ot ke kiman horu by what percentage is the number y this y is less than the number x তাৰমানে এইটো হৈ গল পার্সেন্ট ডিক্রিজৰ রুল যে পার্সেন্ট ডিক্রিজ আমি কি পঢ়িছিলো পার্সেন্টেজ পঢ়ুতে গ্রেটার ভ্যালু মাইনাস স্মলার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই গ্রেটার ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 100% সো এইটোৱে হৈ গল তাৰ ক্যালকুলেশনটো পার্সেন্টেজ ডিসকাস করতে মই টপিকটো এইখিনি ডিসকাস কৰি দিছিলো পার্সেন্ট ডিক্রিজ সো বাই হোৱাট পার্সেন্টেজ ইজ দ্য নাম্বাৰ y less than the number x that means percent decrease of y then x আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো পার্সেন্ট ডিক্রিজ মানে গ্রেটার ভ্যালু মাইনাস স্মলার ভ্যালু 80 আৰু 72 ৰ ভিতৰত 80 টো ডাঙৰ হৈ আছে 72 সৰু হৈ আছে সো that 80 is taken as greater value 72 is taken as smaller value so greater value minus smaller value by greater value into 100 jetia percent decrease calculate koru denominator hobo greater value percent increase calculate korile denominator hobo smaller value so etia mental calculation ami koribo parilu eitu difference hoi gol 8 calculation bilak ami keneke koru eketa stepote korar karone ami try koru eitu hoi gol 8 eneke 8 tu likhim etia eitu stepor dorkar nai এতিয়া মই 8/80 ৰ কথা চিন্তা কৰিম 8/80 মানে 1/10 হৈ গল এইটো 1 ডিভাইডেড বাই 10 সো 1/10 ইনটু 100 মানে 0 ক্যান্সেল হৈ গল তাৰ মানে 10% সো যেতিয়া স্টেপ এটা লিখা হয় স্টেপটোৰ টার্ম বিলাকৰ মাজত গ্যাপ এৰিলে হল যাতে দুটা তিনটা স্টেপ এটা স্টেপতে আমি কৰি লব পাৰো এইটো টাইমটো সেভ কৰাৰ কাৰণে কৰা হয় সো দ্যাট উই ক্যান সেভ দ্য টাইম ফৰ সলভিং আদাৰ প্ৰবলেমস So this result becomes 10%. Hence our correct option is B. The question solving er homoyot horu horu kotha ami basically monot rakhibo lage. Jodi question to dekha jai je mukhe mukhe korute ba mentally korute অলপমান problem hoise tente likhibo logia hobo so likhileo ami eneke likhim jate time to kom lage hei karone term bilakor majot ami gap erim aru eta step ote ami jiman paru maximum step ami tat insert kori jam so এই question tour karone correct option hoy gol b এইটো hoise process to
কুৱেশ্যনটো কৰাৰ যেতিয়া আমি ফ্ৰেজটো পাম এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে 2 numbers are x% and y% less than a third number or 2 numbers are x% and y% more than a third number যেতিয়া ফ্ৰেজটো এনেকৈ থাকিব থাৰ্ড নাম্বাৰটো আমি 100 লৈ বাকি দুটা নাম্বাৰ ইন টাৰ্মছ অফ 100 ক্যালকুলেট কৰি চাম ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত যেটো ডাঙৰ হ'ব তাক গ্ৰেটাৰ ভ্যালু লম সৰুটোক স্মলাৰ ভ্যালু যদি পাৰ্সেন্ট চেঞ্জ বিচাৰে এইটো পাৰ্সেন্টেজ চেঞ্জ আমাক যদি কয় x y কে কিমান ডাঙৰ হাউ মাচ পাৰ্সেন্ট more is the number x than y তেতিয়া ক্যালকুলেশন তো হ'ব এনেকুৱা যে greater value minus smaller value divided by smaller value multiplied by 100% ই দিব যে x to y কে কিমান পাৰ্সেন্ট বেছি হৈ আছে এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত বিচাৰিছে y নাম্বাৰ টু x ত কে কিমান সৰু হৈ আছে তাৰ মানে পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজ সৰু মানে কম মানে পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজ বেছি পাৰ্সেন্ট ইনক্ৰিজ সো আমাক এইটো রুল কে এপ্লাই করা হইছে সো তার কারণে রিজাল্ট আমি পালো 10% ওকে হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কিবা থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনালে হল আৰু ফর্মুলাৰ শর্ট কেনেকে বনোৱা যায় তাৰ কাৰণে যদি ইনফরমেশন লাগে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিলে হল নেক্সট নাম্বার 4 the total emoluments of two persons are the same but one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay of the former to the latter amak basic pay ratio to bicharise kintu dia ase kar kotha mention ase emoluments kia emoluments mane ami ki bujo emoluments or meaning to hoise basic pay plus allowances আমি যেতিয়া বেসিক পেৰ লগত allowance to add কৰি দিম sum total টো আমাক কি দিব emoluments বুলি দিব যেটো পাৰিশ্ৰমিক বুলি কয় এইটো হৈ গল আমাৰ emoluments ৰ ৰিজাল্ট টো ভ্যালু টো তো এতিয়া মই এই কথাখিনি যি কোৱেশ্চনত দিয়া আছে ইয়াত পুট কৰি স্যাটিসফাই কৰিম এতিয়া আমাক লাগে বেসিক পেৰ কাৰণে ratio to the basic pay মই b বুলি suppose ধৰিলো ফৰ্মাৰৰ basic pay মই লৈছো b1 আৰু later তাৰমানে পিছৰ মানুহজনৰ second person জনৰ basic pay মই b2 বুলি ধৰিছো এইটো হৈ গল basic pay this is basic pay b1 is the basic pay for the first person B2 is the basic pay for the second person. Etia moi basic pay logot ji allowances dia ase 65% or 80% ekita add kori dim add kori diar logo lage ki pam moi total emoluments amak koise emoluments kila equal due tare etia first jijon manu tar karone emoluments ki hobo basic pay B1 plus allowances allowance to ki dise 65% of his basic pay tar mane 65% mane 65 by 100 of mane multiplication of his basic pay ki asile b1 aru second person or emoluments ki hobo itia ami prothomote lom basic pay of the second person we add allowances allowance ki asile 80% of his basic pay that means 80% mane 80 by 100 of means multiplication his basic pay asile b2 so ekhini hoy gol emoluments of the first person aru ekhini hoy gol emoluments of the second person etia amak koise ei duta emoluments equal hoy question to di ase total emoluments of two persons are same tamne equal এতিয়া এই যে ইকুৱেশ্যন টু ফৰ্ম হল তাত অকল আননোন কোয়ান্টিটি কি আছে b1 আৰু b2 আৰু আমাক ইহতৰে ৰেশিও টু লাগে এতিয়া মই এলসিএম লৈ সিম্পলিফাই কৰিম এলসিএম লোৱাৰ লগে লগে মই কি পাম 100b1 plus 65b1 তাৰনে 165b1 সো ইয়াত মই এতিয়া পালো 165b1 by 100 আৰু ইয়াত পালো 180 by 100 ইয়াত আহিব b2
LCM লৈ simplify কৰিলো 100 LCM 100 into B2 100 B2 plus 80 B2 that means 180 B2 100 cancel হৈ গল এতিয়া মোক লাগে B1 by B2 B1 by B2 কি হ'ব এতিয়া B1 divided by B2 হৈ গল 180 divided by 165 the highest common factor ki pam ami 180 and 165 or 15 so 15 ere moi cancel koribo try korim ki pam 15 12 za 180 and 15 11 za 165 gotike B1 is to B2 ite ki hibo yar pura therefore B1 is to B2 is 12 is to 11 ekhini puar pisot এইটো কাৰো বেলেগকে আমি সিম্পলিফাই কৰাৰ সময়ত লিখাৰ দৰকাৰ নপৰে আমি অপচনটো মাৰ্ক কৰিব পাৰিম সো এইটো হৈ গল তাৰ ৰিজাল্ট আমি কি কৰিছো কোৱেশ্চনটো যিখিনি কথা ল্যাঙ্গুৱেজত দিয়া আছে তাকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেছ কৰি লৈছো সিম্পলিফাই কৰোতে অটোমেটিক্যালি ৰিজাল্টটো ওলাই গল গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰবলেম সলভ কৰিম প্ৰবলেমটো যদি অকমান ক্ৰিটিক্যাল লাগে বা কনফিউজন হয় question to jeneke language to dia thake language to mathematical expression banai lole hol tar pisot simplify korile ami kiba nohoy kiba ta hint at pabe so eitu hol tar eta example ami ki korilu jikhini kotha dia ase language at tare mathematical expression to likhisu mathematics ot eitu quantitative aptitude ot eitu ami sobote koru question to jitu language tar mathematical expression tur pora ami solve koribo start koru so yate ami question or kotha khini mathematically likhi result to pai golu B1 by B2 mane B1 is to B2 so this is our result 12 is to 11 so ei horu kotha bilak ami basically stress dibo lage je question to emoluments mane ki hoy ei kotha to ami janibo lagibo basic pay plus allowances eitu jonar pisot question to jeneke information dia ase ami sob tat include kori dim emoluments buli kaunte karon hiot tak equal buli koise ei duta emoluments ulwar pisot ami equal sign to put korar loge eta equation form hoy gol gotike ami gom palu ei equation tut only unknown B1 and B2 gotike simplify kori amak g bisare yat ratio bisarise so B1 is to B2 ami calculate korilu so next ami sa aru ki equation pabo paru a cylindrical overhead A cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from an underground tank of size this much 5.5 meter by 4 meter by 6 meter tamani yate ki dia ase length breadth height dia ase gotike ami gom palu jitu underground tank he tank to hoy gol cubicle cuboidal hobo all the sides are different how much portion of the underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely the taller jitu tank rectangular ba cuboidal tank hey tank tur pura jetia uporot cylindrical former tank loike jetia pani uthai dia hol pani uthai diar pisot তলৰ ট্যাঙ্কিটোত আৰু কিমান পানী বাকি থাকিল তাৰ proportion to বিচাৰিছে এই যে proportion word to দিছে ইয়াত how much portion of the underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely ইয়াতে আমাৰ ratio বিলাক কিহত দিয়া আছে proportionত দিয়া আছে 1/2 1:2 1/3 1:3 and so on তাৰ মানে আমি উলাব লাগিব যে total জিটো capacity underground tanker তাৰ কিমান অংশ থাকি গল ওপৰৰ ট্যাঙ্কটো ভৰ্তি কৰাৰ পিছত কিমান অংশ আৰু তলৰ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্যাঙ্কটো থাকি গল গতিকে আমাক যেতিয়া ওয়াটাৰৰ কথা কৈছে ট্যাঙ্কত থোৱাৰ কথা কৈছে তাৰমানে আমি তাত ষ্টাডি কৰিব লাগিব ভলিউম অফ দ্য আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্যাঙ্ক আৰু ভলিউম অফ দ্য সিলিন্ড্ৰিকেল ট্যাঙ্ক গতিকে প্ৰথমতে আমি জানিম ভলিউম অফ সিলিন্ড্ৰিকেল ট্যাঙ্ক কেনেকুৱা হ'ব So, to suppose that a cylindrical tank hoy. This is a cylindrical tank. Here is to circular base or radius. A radius to dia ase 2 meter.
আৰু তাৰ যিটো হাইট এই হাইটটো দিয়া আছে 7 মিটাৰ আৰু তলত আছে এটা আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কটো হৈ গ'ল কিউবইড এই ট্যাঙ্কটোৰ এতিয়া লেংথ ব্ৰেথ হাইট কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে সাপোজ লেংথটো দিয়া আছে আমাক 5.5 ব্ৰেথটো দিয়া আছে 4 মিটাৰ আৰু হাইটটো দিয়া আছে আমাক 6 মিটাৰ এইটোত লেংথ ব্ৰেথ হাইট সব আনইকুৱেল তাৰমানে এইটো হৈ গ'ল কিউবইড সো কিউবইডৰ ভলিউম কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ volume of cuboid মানে হল length into breadth into height আৰু cylinder এটাৰ এটো cylindrical form so cylinder এটাৰ volume আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো এটো হৈ গল pi into radius square multiplied by h pi r square h এতিয়া ভলিউমটোৰ যেটো ফৰ্মুলা হেতু যেতিয়া এপ্লাই কৰিম আমি গম পাম যেটো ভলিউম হয় এই ট্যাঙ্কিটোৰ হিমান ভলিউমৰ পানী ইয়াত হুমাই আছে ইয়াৰ যেতিয়া ভলিউমটো ক্যালকুলেট কৰিম আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াৰ যেটো ভলিউম হয় হেতু ভলিউমৰ পানী ইয়াত থাকিব পাৰে এতিয়া আমি ডেটা যিখিনি দিয়া আছে তাৰ হেল্প লৈ ভলিউম গিটা ক্যালকুলেট কৰো সো ভলিউমটো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া লেংথ হৈ গ'ল 5.5 ব্ৰেথটো হৈ গ'ল সাপোজ 4 আৰু হাইট হৈ গ'ল 6 মিটাৰ ইনটু মিটাৰ ইনটু মিটাৰ তাৰমানে মিটাৰ কিউব তে কি মই পালো এতিয়া product to kiman hobo 24 multiplied by 5.5 so 24 5 ja 120 0 decimal or right ot thaki gol 0 so 0 nilikhile hobo carry hoy gol 12 so 120 plus 12 132 so yat hoy gol amar volume to 132 tamni eikhini volume or pani ei tank to thumai thakibo pare cylinder or volume to ite ki hoy gol cylinder pi mane ami generally law 22/7 r mane hoy gol radius square aru height to amak dia ase 7 yateo r square meter square aru height to meter ot dia ase meter square into meter tamne answer to ami meter cube ot pam yat ki hoy gol 7 7 cancel 422 is 88 গটিকে আমি দেখিলো যে তলৰ ট্যাঙ্ক যেটো আছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্যাঙ্ক তাত পানী ধৰে 132 মিটাৰ কিউব আৰু যেটো ওভাৰহেড ট্যাঙ্ক তাত পানী ধৰে 88 মিটাৰ কিউব এইখিনি ভলিউমৰ পানী তাত ধৰে আমাক এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া পানীটো উলাই লৈ যোৱা হল ওপৰলৈকে যেতিয়া লৈ যোৱা হল ওপৰৰ ট্যাঙ্কিটো আমি ফিল কৰি দিলো ওপৰৰ ট্যাঙ্কটো আমি ফিল কৰি দিলো ওপৰৰ ট্যাঙ্কটো ফিল কৰাৰ পিছত এই তলৰ ট্যাঙ্কটোত কিমান পানী আৰু থাকি যাব আমি দেখিছো তলৰ ট্যাঙ্কটোৰ ভলিউম বেছি ওপৰৰ ট্যাঙ্কটোৰ ভলিউম কম তাৰমানে যেতিয়া মই তলৰ ট্যাঙ্কটোৰ পৰা ওপৰৰ ট্যাঙ্কটো ভৰ্তি কৰিম ইয়াত পানী থাকি যাব কাৰণ ইয়াত ভলিউমটো বেছি আছে কিমান পানী থাকি যাব তাৰমানে যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম কি কৰিম আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিম সো volume of water left ki hobo itia volume of water left in the underground tank eitu ki hobo 132 minus 88 meter cube that means 44 meter cube এইখিনি পানী এতিয়াও তাৰ ভিতৰত থাকি গল কাৰণ ওপৰৰ ট্যাঙ্কটো সৰু আছিল গটিকে তাত পানী ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতো তলৰ ট্যাঙ্কত থাকি যাব এইখিনি পানী তাত থাকি গল এ কোৱেশ্চনটোত কৈছে হাউ মাচ পোৰশন অফ দা আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্যাঙ্ক ইজ ষ্টিল ফিল্ড with water after filling the overhead tank completely so overhead tank to completely fill korar pisot 44 meter cube volume or pani underground tank to থাকিল এতিয়া answer বিলাক আমাক কিন্তু দিয়া আছে proportional form গটিকে আমি কেনেকৈ এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম therefore part of water left কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম যে out of 132 meter cube it was the total volume of the underground tank
এইখিনি ভলিউমৰ ভিতৰত এতিয়া আছে অকল 44 মিটাৰ কিউব ভলিউমৰ পানী গতিকে 44 মিটাৰ কিউব আউট অফ 132 মিটাৰ কিউব ইজ ষ্টিল লেফট ইন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংক ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট আমি পাম সেইটো হৈ গ'ল 1/3 তাৰমানে 1/3 of water is still left in the underground tank. So our correct option is 1/3. ইয়াত কিন্তু আমাক ডাইৰেক্ট 44 মিটাৰ কিউব বুলি কোৱা নাই আছে 44 মিটাৰ কিউবে এনসাৰটো কিন্তু আমাক বিচাৰিছে ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰপৰশ্যন তাৰমানে কিমান পাৰ্ট পানী এতিয়াও থাকি গ'ল গতিকে 44 out of 132 parts is still left তাৰমানে 1/3 parts water still left in the underground tank. So correct option is option A. A question to dise mensuration or pora. So ketiaba ami mensuration or pora question pabu paru. Gotike eitu eta year application. Okay, fine then. Then we should move to another question. Simple interest. Simple interest for 4 years is 1/4 of the principal. The sum that will amount to rupees 450 in 2 years at the same rate. Into rate to amak mention kora nai. Gotike ami prothomote rate to janibo lagibo tetiahe ami calculate koribo parim amount to. Yat duta part amak dia nai question to. Eta whole rate আৰু এটা হল প্ৰিন্সিপাল মূলধন কিমান আছিল হেতু আমাক দিয়া নাই গটিকে যি কোনো এটা আমি জানিব লাগিব গটিকে হেই যি কোনো এটা জনাৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো দিয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট ফৰ 4 ইয়ার্স টাইমটো দিয়া আছে ইজ 1/4 অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল তে প্ৰিন্সিপালটো যদি মই পি বুলি ধৰো আৰু সিম্পল ইন্টারেস্টটো মই এসআই বুলি ধৰিছো যে সিম্পল ইন্টারেস্টটো এতিয়া কি হ'ব is money equal 1/4 of the principal 1/4 times of principal এইটো কাৰ কথা কোৱা আছে simple interestৰ কথা simple interest so SI means 1/4 of principal এতিয়া মই simple interestৰ ফৰ্মুলাটো পুট কৰিম simple interestৰ ফৰ্মুলা কি আছিল P into N into R divided by 100 P denotes principal the sum of money borrowed or lent out N hoy gol number of years R hoy gol rate of interest per annum divided by 100 R percent mane R by 100 a 100 to hol 800 E hoy gol simple interestৰ ফৰ্মুলা আৰু এমাউন্টৰ ফৰ্মুলা কি আমাক যে এমাউন্টৰ কথা সুধিছে এমাউন্ট মানে হৈ গল it is the sum of principal and the interest principal and interest তে প্ৰথমতে আমি ফাৰ্স্ট লজিকটো চাম ফাৰ্স্ট লজিকটো আমাক কি কথা কোৱা আছে যে simple interest for 4 years is 1/4 of the principal তাৰ মানে আমাক কোৱা আছে simple interest for 4 years ami principal to p buli dhorisu number of years dia ase 4 rate of interest ami najano p najano divided by 100 etia simple interest to ki buli koise 1/4 of the principal tamne moi ei step tur pora he chinta koribo start korim etu to hol formula ami formula kitiao likhi nolo question to solve korar homoyot time to bosabor karone ami formula tu nilikho iar pora start korim ইয়াত এতিয়া কি দেখা গল p unknown r unknown কিন্তু যেটো কন্ডিশন দিয়া আছে এই কন্ডিশনটোৰ আন্ডাৰত কি হয় p ক্যান্সেল হৈ গল r ৰ ৰিজাল্টটো আমি পাম সো হোৱাট ইজ r নাও সো r হিয়াৰ ইজ আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 এইফালে লৈ আহিলে ওপৰত গল 4 টু লেফটত আনিলে 16 তাৰ ৰ ভ্যালুটো হৈ গল 100/16 এই যে আমি কলো যে 100 টুক মই এইফালে লৈ আহিলো একচুয়ালি কোনো নাম্বার কত নজায় আমি কৰিছো কি প্ৰথমতে both sides 100 মাল্টিপ্লাই কৰিছো both sides 100 মাল্টিপ্লাই কৰোতে 100 এইফালে ক্যান্সেল হৈ যাব এইফালে এটা 100 আহি গল কওঁতে এনেকে কোৱা হৈছে যে 100 টুক এইফালে লৈ আহিলো বা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি আনিলো ঠিক তেনেকে এবাৰ মই 4 টুক এইফালে আনি মানে মিনিং টু কি both sides এইবাৰ 4 এৰে ডিভাইড কৰি দিছো ইয়াক 4 এৰে ডিভাইড কৰোতে 4 ক্যান্সেল হৈ গল ইয়াক 4 এৰে ডিভাইড কৰোতে 1/4 into 1/4 1/16
So r or value to moi palu 100/16 etia muk bicharise under the same rate muk bicharise principal jetia amount to hoi jabo rupees 450 eibar yat amount to dia ase principal calculate koribo lage simple interest to dia ase 1/4 of the principal kotike moi etia keneke calculation korim result to amount to dia ase amak 450 etia moi yat sum a is to a equal to p plus si dia ase yak moi eneke liখিব পাৰো p plus pnr/100 etia p jodi common factor law etu hoi jabo 1 plus nr/100 etu hoi gol amount or result naiba moi eneke লব পাৰো amount is equal to 100 yat hoi gol 100 plus nr etu hoi gol amount or formula so ketiaba moi amount to eneke likhibo logia hobo pare suppose moi amount janu simple interest janu gotike amount or pora simple interest subtract kori dile principal pai jam tetia moi etu raw formula tur porai calculate korim যদি আমাক nr or value বা p value দিয়া না থাকে p value calculate কৰিব লাগে মই amount or formula to এনেকে লিখিব পাৰো বা readymade form to যে direct principal উলাব লাগে ইয়াৰ পৰা cross multiply কৰি মই principal to calculate কৰিম যে cross multiply কৰিলে কি হ'ব এতিয়া 100 into a divided by 100 plus nr so যেতিয়া মোক principal বিচাৰিব মই direct এটো formula লিখি দিব পাৰো বা কল amount বিচাৰিলে এটো formula otherwise this formula etia amak bicharise question tut the sum that will amount to rupees 450 amount 450 dia ase sum to calculate koribo lage rate of interest eke thakibo time to khali ebar different dia ase time dia ase ebar 2 years agor case tut time to 4 years dia ase etia rate to moi gom palu ইয়াৰ পৰা মই এটা প্ৰিন্সিপাল ক্যালকুলেট কৰিম গতিকে প্ৰিন্সিপাল টু কি হৈ যাব প্ৰিন্সিপাল ইজ ইকুয়াল টু মই যদি এই ফৰ্ম টু ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰো টাইম টু মোক কম লাগিব সো 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 450 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস n মানে 2 ইয়ার্স দিয়া আছে মাল্টিপ্লাইড বাই r মানে আমাক দিয়া আছে 100/16 सब बिलाक गोटा गोटा फिगर माने इंटीजर फिगर जो कैलकुलेशनत आमार टाइम न लागे इवन नंबरो दिया আছে कैंसेलও হবো সো আমি জিমানখিনি পাৰো মেন্টালি ক্যালকুলেট কৰাটো ভাল তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া এই যে 16 নাম্বাৰটো ডিনোমিনেটৰ অফ দ্য হোল ডিনোমিনেটৰ হৈ আছে আৰু সব বিলাক মাল্টিপ্লাই আৰু এটা প্লাস হৈ আছে তাৰমানে প্ৰথমতে মই ইয়াত এলসিএম লম লোৱাৰ পিছত ডিনোমিনেটৰ অফ ডিনোমিনেটৰ হৈ যাব নিউমাৰেটৰ So here moi jitu result pau hi hoi jabo required sum etia sum to kenikwa hobo video to pause kori nije calculate kori sale hol time to sale hol je kiman time lage simplify korar homoyot moi mur personal experience or pura dekhisu je student e formula hodai correctly put kore kintu simplification ot maximum golmal hoy ba time to besi lage so eitu khali komai lole hol কেনেকে কমাব পাৰি মই দুই এটা হিন্ট দিছিলৱে আগৰ ক্লাস বিলাকত যে চাৰ্ট মনত ৰাখিব লাগে জিমান পাৰি আৰু ক্যালকুলেশন পাৰ্টটো অলপ বেছিকে কৰি থাকিব লাগে ওকে সো ইয়াত এতিয়া মই কি পাম এইটো হৈ গল 2 8 16 4 ৰে ক্যালকুলেট কৰিলো 4 2 425 425 ইয়াত হৈ গল 100 into 450 multiplied by ইয়াত হৈ গল 4 নিজৰ স্টাইলত ক্যালকুলেট কৰিলে হল মই এনেকে ক্যালকুলেট কৰিলো 2 8 16 এইবাৰ 8 4 ৰে মাল্টিপ্লাই বা ক্যান্সেল কৰিলো 425 100 4 4 16 এলসিএম ললে 100 into 4 400 plus 25 425 ইয়াত আহিল ডিনোমিনেটৰৰ যেটো 4 আহিল হি ওপৰলৈ গুছি গল এতিয়া 425 454 এতিয়া আমি এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কি পাম বা আৰু সিম্পলি মই এনেকে কৰিব পাৰো আৰু এটা সিম্পল মেথড হল যে মই অকল 2 ৰে ক্যান্সেল কৰিলো 8 হৈ গল সো 800 plus 100 900
ইয়াত হৈ গ'ল 100 into 450 multiplied by 8 এনেকেও মই চাব পাৰোঁ কথা একেটাই হ'ব ইয়াত মই অকল 8 এৰে কৰি 8 LCM লৈছোঁ 800 plus 100 900 8 টো ওপৰত গুচি গ'ল এইখিনি ক্যালকুলেশন তাৰ মানে 450 2 * 900 2 4 * 8 400 * 400 তাৰ মানে ৰিজাল্টটো ইয়াত আহিব 400 সো ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত আমি আৰু ৰিজাল্টটো লিখাৰ কোনো দৰকাৰ নপৰে So yet answer to হৈ গ'ল 400 তাৰমানে প্ৰিন্সিপাল টো আছিলে 400 এবাৰ চাই ললে হল ঠিক আছে নে বুজি পোৱাত Then we come to another question. In how many years a sum of money at the rate of 10% simple interest per annum will triple itself? In how many years? এবাৰ আমাক number of years বিচাৰিছে n. A sum of money. Sum মানে হৈ গ'ল principal. At the rate of 10% R to amak diya ase simple interest per annum will triple itself. The sum to triple hui joa mane triple part to hoi gol amount. Ta mane triple itself puli je kole ei gutei part to hoi gol amount to. Ta mane P asil principal amount to hobo ke thrice P 3 times the principal. কিমান বছৰত আহিব হুদিছে আমাক দিয়া আছে ৰেট অফ ইন্টারেস্ট 10% তে মই অকনমান আগতে যেটো কৰিছিলো এমাউন্টৰ ৰুল তাৰ পৰা মই স্টাৰ্ট কৰিম আগতে বুজি ললে হল তাৰ পিছত মই কেনেকে শৰ্ট কৰিব পাৰো ৰিজাল্টটো মই হেতু ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে মই ডাইৰেক্ট মেথডটো এপ্লাই কৰিম যে মই জানো যে এমাউন্ট ইজ ইকুয়াল টু p হোল থিং 1 প্লাস NR divided by 100 এইটো পাইছিলো অকনমান আগতে A equal to P whole thing 1 plus NR divided by 100 অকনমান আগতে পাইছিলো যে amount equal to principal plus interest so interest or result to মই লিখিছিলো PNR by 100 so P common লোৱা কাৰণে এইটো হৈ গ'ল 1 plus NR by 100 এই ৰিজাল্টটো মই লিখিছো ইয়াত মই যে ইয়াৰ পৰা লিখিছো ইয়াৰ পৰা লিখা নাই মিনিং টো এইটোৱে যে মই কমান স্টেপ কমাই ললো যাতে ৰিজাল্টটো হুনকালে পাও এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কি কথা জানিব পাৰো আমাক কৈছে যে প্ৰিন্সিপাল টো যদি p হয় তেন্তে এমাউন্ট টো হৈ যাবগে থ্ৰাইস p কিমান ইয়াৰত হ'ব দিয়া নাই হেতু উলাব লাগে n টো as it is আছে rate of interest আছে 10 divided by 100 এতিয়া p cancel হৈ গল অকল unknown n থাকিল তাৰমানে সিম্পলিফাই কৰিলে মই n ৰ ৰিজাল্টটো পাম তে মই এতিয়া কি লিখিম ইয়াতে thrice p minus p equal to pn 10 divided by 100 মই স্টেপ বাই স্টেপ লিখি ললো যে প্ৰথমতে মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো এটা স্টেপ তাৰ মাজত প্ৰথমতে মই ললো যে thrice p equal to p into 1p plus p into n into 10 by 100 এনেকে ললো ইয়াৰ পিছত মই p to thrice p minus p n into 10 by 100 মই এটো ক্যান্সেল কৰিব পাৰো ৰিজাল্টটো আহি যাব মই দেখাইছো এটা বিশেষ কাৰণত এতিয়া মই 100 টো মাল্টিপ্লাই কৰিম এইটো কি হৈ যাব p কমন ফ্যাক্টৰ ললে এইটো হৈ যাব 3 - 1 100 টো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো 100 আৰু ইয়াত থাকিল p into n into 10 গটিকে আমি কি পাম এতিয়া ৰিজাল্টটো ইয়াৰ পৰা মই এনেকে ক'ব পাৰো p ক্যান্সেল হৈ গল this p is cancelled with this p
এতিয়া মই পাম n or value to that implies n is equal to 100 whole into 3 minus 1 divided by 10 এইটো মই into লিখিছো into so thrice p minus p মানে twice p 200p pp cancel হৈ গল 10 to the 20 তা মানে মই ইয়াত তা ৰিজাল্ট পাম 20 বা 10 বা 15 মুঠতে ইয়াৰ পৰা এনসাৰটো পাম এতিয়া কথা হল এনেকে যদি মই কৰি কৰি যাও মোৰ টাইমটো বেছি লাগিল এতিয়া মই এই টাইমটো কেনেকে কমাম তো এই পার্টিকুলার যেটো কোয়েশ্চন তার কারণে এই যেটো সিম্পলিফিকেশন এই সিম্পলিফিকেশনৰ লেংথটো মই কেনেকে ৰিডিউস কৰিম নাও হাউ টু ৰিডিউস দিস সলিউশন লেংথ তো আমি কি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি হদাই মনত কৰিম এই লাষ্টৰ স্টেপটো ইয়াত কি পালো 100 multiplied by 3 minus 1 3 to কৰ পৰা আহিল আমাক ট্ৰিপল বুলি কৈছে যে principal will become 3 times of the principal after some years এই যে 3 times triple বুলি কৈছে এই 3 to আহি গল ইয়াত minus 1 divided by 10 10 to কৰ পৰা আহিল 10 to আমাক দিয়া আছে rate of interest তো এতিয়া মই এই গুটেই ক্যালকুলেশন টু কেনেকে ৰিডিউস কৰিম যে if a sum of money is at simple interest then time is equal to 100 multiplied by multiples of principal minus 1 divided by rate তো মই এতিয়া এই গুটেই ক্যালকুলেশনটো এটা স্টেপত বনাই দিলো যাতে আমাৰ টাইমটো কম লাগে বেলেগ একো কৰা নাই খালি যেটো লং মেথডটোতে আমি অকমান ডিসিপ্লিন ওয়েট টার্মস বিলাক অ্যাৰেঞ্জ কৰি তাক এটা মেন্টাল ক্যালকুলেশন কৰিব পৰা কৰি দিছো কেনেকুৱা হল যে টাইম আমাক নাম্বার অফ ইয়ার্স বিচাৰিছে 100 multiplied by multiple of p multiples of p মানে how many times of principal minus 1 divided by rate এতিয়া ইয়াত টাইম বিচাৰিছে যদি ৰেট বিচাৰে কেতিয়াবা ৰেট বিচাৰিব পাৰে তেতিয়া আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল যদি আমাক ৰেট বিচাৰে সো ৰেট ইজ ইকুয়াল টু then this will become এতিয়া in cross multiply কৰিলে তলত টাইম আহি গল n number of years ওপৰত পাৰ্টটো একে থাকিব 100 multiplied by multiples of principal minus 1 multiples of principal means how many times of principal yeah 3 times of principal বুলি কৈছে কেতিয়াবা 5 times 6 times 7 times জি দিয়া থাকে এইটোত পৰি গল that means কি দেখিলো আমি এতিয়া যে আমাৰ যেটো লং মেথড সেই লং মেথডটো মই এনেকে শৰ্ট বনাই লব পাৰো যদি মই এনেকে কৰো গুটেই ক্যালকুলেশনটো মেন্টাল ক্যালকুলেশন হৈ গল যদি মই এনেকে কৰো মোক টাইম লাগিব কৰাৰ কাৰণে এলজেব্ৰিক ফৰ্ম হৈছে গটিকে সিম্পলিফাই কৰোতে মোক টাইম লাগিব ইয়াত মই দুটা স্টেপ বঢ়াই লিখিছো কাৰোবাৰ দুটা স্টেপ কম লাগিব তথাপিও লেংদি হৈছে প্ৰসেসটো কাৰণ এই টাৰ্ম বিলাক লিখোতে ফ্ৰেকশন লিখোতে ভ্যালু লিখোতে অকমান টাইম যায় গটিকে আমি এতিয়া এই কোয়েশ্চনটো এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনটো যেতিয়া এইটো ফরম্যাটত থাকিব যে whenever a sum of money is at simple interest যদি আমাক টাইম উলাব দিয়ে বা ৰেট উলাব দিয়ে এইটো রুল আমি এপ্লাই কৰিম লগত মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাক এমাউন্টটো দিয়া থাকিব লাগিব যে it will be some times of the principal ইয়াত যেনেকৈ দিয়া আছে amount is 3 times of the principal এতিয়া মই কোয়েশ্চনটো ইয়াৰ নিচিনাকে সলভ কৰিম ইয়াত কিমান পালো এতিয়া 3 minus 1 2 2 5 is 10 5 20 is 100 তাৰ মানে মই নাম্বার অফ ইয়ার্স ইয়াত 20 পালো ইমানখিনি কৰি মই পালো 20 এতিয়া এইটো ৰুলত পুট কৰি চাম আমাৰ ক্যালকুলেশনটো মেন্টাল ক্যালকুলেশন তাৰ মানে আমি লাষ্টৰ স্টেপটো হে ইয়াত পামগে এতিয়া মই আগৰ পাৰ্টটো ইৰেজ কৰি দিছো ইয়াত মই ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া ৰিজাল্টটো কি লিখিম মই যে n is equal to কি লিখিম মানে মই মেন্টালি চিন্তা কৰিম এতিয়া কাৰণ এইটো ৰুল মই জানো এতিয়া সো 100 multiplied by এতিয়া কিমান টাইমস প্ৰিন্সিপালৰ কিমান টাইমস বুলি কৈছে 3 টাইমস বুলি কৈছে সো 3
-1 to ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে এই p কমন ফেক্টৰ দুৱাৰ পিছত -1 পাইছিলো ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিল ডিভাইডেড বাই ৰেট টু দিয়া আছে 10 সো 10 10 100 10 into 2 20 তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স হৈ গল 20 এইটো আৰু লিখাৰ দৰকাৰ নাই মেন্টালি পোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট অপশনটোত মাৰ্ক কৰিম সো আমি ক্যালকুলেশনটো এনেকে শর্ট বনাই লব পাৰো তে টাইম দিয়া আছে multiples of principal দিয়া আছে তাৰ মানে amount is how many times of principal দিয়া আছে rate to দিয়া আছে time calculate কৰিব লাগে যদি আমি উল্টাকে চিন্তা কৰো যে sometimes we will be asked to find rate a sum of money will be at simple interest we are to find the rate and it is given that amount is sometimes of the principal so then you have to apply this rule এতিয়া মই এইটো কোৱেশ্চনৰ ওপৰত এটা এক্সাম্পল চাই লওঁ এইটো আমি গম পালো নেক্সট এক্সাম্পলটো মই এতিয়া ইয়াত পাম if a sum of money at simple interest doubles in 12 years doubles মানে এবাৰ 2 times a sum of money at simple interest doubles in 12 years মানে এই ডাবল টু কি হৈছে কাৰ ডাবল প্ৰিন্সিপালৰ ডাবল আৰু সেই প্ৰিন্সিপালৰ ডাবলটো কি হৈ গল এমাউন্ট হৈ গল প্ৰিন্সিপালটো আমি p বুলিয়ে ধৰিম we are to find the rate of interest this time so আমি কি দেখিলো sum of money is at simple interest amount to দিয়া আছে how many times of principal 2 times of principal আৰু number of years দিয়া আছে আমাক বিচাৰিছে rate to কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া আকৌ মেন্টাল ক্যালকুলেশন 100 মাল্টিপ্লাইড বাই আমি আকৌ মেইন ফৰ্মুলাটোৰ পৰা স্টাৰ্ট নকৰো ইয়াৰ পৰা কৰিম 100 মাল্টিপ্লাইড বাই multiple of principal কিমান টাইমস অফ প্ৰিন্সিপাল বুলি কৈছে 2 টাইমস -1 ডিভাইডেড বাই ইয়াত ৰেট টু লৈছো ইয়াত হেকাৰণে এবাৰ টাইম আহিব টাইম কিমান দি আছে 12 ইয়াৰ্স 2 - 1 1 এই থাকিল so 100/12 means this much percent হ'ব ৰেট so এইটো হৈ গল এতিয়া 425 is 100 4 3 is 12 that means 3 8 is 24 plus 125 that means 81/3% so এইটো হৈ গল আমাৰ আনসাৰটো এতিয়া গুটেই ক্যালকুলেশন টু মেন্টাল যদি এনেকুৱা থাকে মেন্টালি এখিনি কৰাৰ পিছত আমি দেখিম যে 2 - 1 1 হল 100/12 থাকি গল খেদি মিলি লাগিলে লিখি ললে হল যদি মেন্টালি পসিবল মেন্টালি আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম এতিয়া দেখিলো আমাৰ সলিউশনটো যথেষ্ট শৰ্ট হৈ গল এতিয়া আৰু দীঘল নহয়গে যেতিয়া মেন্টাল ক্যালকুলেশন আমি কৰিম সদায় এটা এটা পাৰ্ট আমি কৰি তাক মনত ৰাখি লওঁ যেনে 2 - 1 ইয়াত 1 হ'ব সো 1 টো মই মনত ৰাখিব লাগিব যে এইখিনিত 1 আহিছে অকল তো 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 মানে 100 এই থাকিল গতিকে অনলি 100/12 তাৰ পিছত বাকি দুখন আগৰ কোৱেশ্চনটোত কি আছিল আকৌ আমাক লাগিছিল নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স আমাক দিয়া আছিল প্ৰিন্সিপালি amount becomes 3 times the principal and rate was given as 10% so yato ami keneke chinta korim 3 - 1 2 10 10 is 100 so 10 into 2 20 kotike ami eku likhar dorkaru nopore so eneke ami question bilak short koru solution bilak বেলেগ চেঞ্জ একো না থাকে যেটো লং মেথড হয় তাৰে আমি টার্ম বিলাক এটা ডিসিপ্লিন ওয়েট হজাই অ্যারেঞ্জ কৰি যাতে সব বিলাক ভ্যালুৰ কাৰণে ট্ৰু হয় হেতুকে আমি এটা শর্ট মেথড হিচাপে ইউজ কৰো যাতে মেন্টালি আমি ক্যালকুলেট কৰাত সহজ হয় আদারওয়াইজ কি হ'ব যেটো মেইন ফৰ্মুলা সোর্সৰ তাৰ পৰা কৰি কৰি আহোতে আমাক টাইমটো বেছি লাগিব পাৰে সো এই সৰু সৰু কথাবিলাক আমি মনত ৰখা দৰকাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি শর্ট প্ৰসেস আপোনালোকক দৰকাৰ পৰে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব আমি তেনেকুৱাকে টেকনিক বিলাক আমি বুজাই দিম নেক্সট আৰু কোৱেশ্চন চাও কিনেকুৱা কোৱেশ্চন পাব পাৰো নাম্বাৰ 9 Lisa deposits money in her saving banks in such a way that every next day her deposit amount is rupees 12 more than her previous day deposit ইয়াত কিন্তু এমাউন্টৰ কথা এই বুজোৱা নাই ডিপোজিট এমাউন্ট দিছে rupees 12 তাৰমানে ফাৰ্স্ট ডে যিমান জমা কৰিব নেক্সট ডে জমা কৰা ধনটো আগৰ দিনাৰ জমা কৰা ধনতকে rupees 12 বাঢ়ি যাব more than the previous day if she starts
her deposit with rupees 12 তাৰমানে 12 টকাৰে start কৰিছিল on the first day the total amount of deposited by Lisa at the end of 30 days the 30 দিন পিছত total কিমান amount deposit হৈছিল আমাক কন্ডিশনটো কি দিয়া আছে প্ৰত্যেক দিনে 12 টকা বাঢ়ি থাকে ডিপোজিটৰ এমাউন্টটো আৰু বিগিনিংৰটো হি কাৰণে দিয়া আছে যদি বিগিনিংৰটো দিয়া না থাকে বিগিনিংত কিমান জমা কৰিছিল তেন্তে আমি ডাইৰেক্টলি 30 ডেজত টোটাল এমাউন্ট কিমান হয় ক'ব নোৱাৰি সেই কাৰণে বিগিনিংত কিমান ডেজ ডিপোজিট কৰিছিল দিয়া আছে ফাৰ্স্ট ডে ডিপোজিট কৰিছিল 12 starts her deposit with rupees 12 on the first day তাৰমানে এতিয়া কি বুজিলো ফাৰ্স্ট ডে rupees 12 ডিপোজিট হৈ গল ফাৰ্স্ট ডে তাৰমানে into 1 first day deposit 12 second date কি হ'ব 12 rupees বাঢ়ি যাব so second date হৈ যাব rupees 12 into 2 third দিনাখন আকৌ 12 rupees বাঢ়ি গল তাৰমানে 12 into 3 প্ৰত্যেক দিনে 12 rupees বাঢ়ি আছে এনেকৈ গৈ যেতিয়া 30th ডে পৰিব 30th ডেট কিমান হ'বকে 12 into 30 এইটো হল 30th ডেৰ দিনাখন কিমান টকা জমা কৰিব এইটো হৈ গল থাৰ্ড ডেৰ দিনাখন কিমান টকা জমা হ'ব সেকেন্ড ডেট কিমান টকা জমা হ'ব ফাৰ্স্ট ডেট কিমান টকা জমা হৈছিল এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত বিচাৰিছে যে এই 30 দিনত টোটাল কিমান এমাউন্ট জমা হৈছিল গতিকে টোটালটো আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া সবতে দেখিলো যে 12 rupees কমন হৈ আছে rupees 12 is common factor rupees 12 is common এতিয়া ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম 1 plus 2 plus 3 এনেকৈ গৈ কি হলৈকে পাম up to 30th day 30 days হলৈকে So, এতিয়া মই কথাটো এনেকৈ ক'ব পাৰো so these are the sum of first 30 natural numbers so how to denote sum of first 30 natural numbers so sum of first n natural numbers how it is denoted sum of first n numbers of natural numbers or positive integers তাৰমানে 1 plus 2 plus ... plus n ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ গল n whole thing n plus 1 divided by 2 n whole thing n plus 1 divided by 2 এতিয়া মই চাব লাগিল যে sum of first 30 natural numbers কিমান হ'ব এইবাৰ তাৰমানে আমাক কি কৈছে আমাক কৈছে এইবাৰ যে n ৰ জায়গাত 30 বুলি দিয়া আছে n ৰ জায়গাত 30 হলে কি হ'ব যেতিয়া মই n ৰ জায়গাত 30 পুট কৰিম এইটো হৈ যাব 30 whole into 30 plus 1 divided by 2 আগত এটা 12 অলৰেডি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে গতিকে মই এই পাৰ্টটো এতিয়া ইৰেজ কৰি দিলো এতিয়া মই কি ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াৰ পৰা ভ্যালুটো সো এইটো হৈ গল 12 multiplied by 30 whole into 30 plus 1 divided by 2 এইটো হৈ গল 31 এইটো 30 এইটো 12 এতিয়া ক্যালকুলেশনটো কৰি কি পাও 2 15 যা 30 15 into 12 180 তাৰমানে 180 ৰ লগত মই 31 মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাম কি হ'ব ৰিজাল্টটো কি হ'ব এতিয়া 0 এটা হেকত থাকি যাব 18 1 যা 18 1 ক্যাৰি হৈ গল 18 3 যা 54 plus 155 তাৰমানে total amount কিমান ডিপোজিট হৈ গল এতিয়া 5580 এইটো হৈ গল total amount deposited so ইয়াত আমাৰ অপচন দিয়া আছে নে ইয়াত অপচনটো দিয়া আছে 5580 so this is the total amount deposited by Lisa so question to দেখাত simple interest নিচিনা লাগে কিন্তু কোৱেশ্চনটো আমাৰ আহি আছে মেইনলি সিৰিজৰ ওপৰত
সো কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো পাব পাৰোঁ নেক্সট আৰু চাওঁ কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আকৌ সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন the simple interest earned by rupees 4,000 in 18 months এইবাৰ আমাক ইউনিটটো দিয়া আছে মান্থছত ইয়াৰত দিয়া নাই এতিয়া সাম ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট দিয়া আছে নাই আছে 12% আৰু ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো দিয়া আছে পাৰ এনাম তাৰমানে ইয়াৰলি দিয়া আছে বছৰিকীয়া হিচাপত আমাক ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো দিয়া আছে গতিকে এই যেটো মান্থস আছে এই মান্থসটোক আমি ইয়াৰত কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম 18 ক যেতিয়া 12 এৰে ডিভাইড কৰি দিম আমি তেতিয়া ইয়াৰ পাই যাম ইয়াতে এতিয়া আমাক মেইনলি কি বিচাৰিছে কুৱেশ্যনটোত সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট বিচাৰিছে গতিকে সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা আমি জানো সিম্পল কুৱেশ্যন দিছে PNR by 100 P মানে কিমান হৈ আছে 4000 N মানে কি number of years এইটো 18 months দিয়া আছিল তাক মই 12 এৰে ডিভাইড কৰি ইয়াৰ বনাই ললো কাৰণ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো আমাক দিয়া আছে পাৰ ইয়াৰ হিচাপত per annum so 12% means 12 by 100 এতিয়া cancel হৈ গল similar term আহি গল 100 zeros বিলাক cancel হৈ গল তাৰমানে আমি পালো 40 into 18 so 44 into 18 বা 40 into 18 18 4 is 72 আৰু এটা zero বাঢ়ি যাব তাৰমানে অপচনটো আহিব second option 720 simple calculation ওপৰত question আহিছে simple question আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পাব পাৰো যত calculation part to simple হিচাপে আমাক দিয়া থাকে okay then let's go to another question number 11 yet কৈছে Kamal buys an article for Kamal buys an article for 20% less than its printed price মানে হল mark price বা listed price and sells it for 20% more than the printed price the percentage of gain on selling the article এতিয়া percentage of gain ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব মই printed price to এই যেটো printed price দিয়া আছে এইটো আমাক দিয়া নাই printed price বুলি মেনশন আছে সো এইটোক মই rupees 100 বুলি ধৰিলো গটিকে Kamal buys an article মানে হৈ গল ইটো cost price buying price 20% less than its printed price তাৰমানে cost price to কি হ'ব যেহেতু আমাক 22 বুলি কোৱা আছে 20% less মানে হৈ গল 100 minus 20 তাৰমানে rupees 80 এইটো হৈ গল cost price to আৰু selling price কি হল and sells it for 20% more than its printed price তাৰমানে selling price এতিয়া কি হৈ যাব তাৰমানে selling price to হৈ গল 20% more than the printed price to আমি 100 লৈছিলো তাৰমানে 120 এতিয়া আমাক বিচাৰিছে profit কিমান হল so obviously selling price to বেছি আছে cost price তকে গটিকে profit হৈছে গটিকে profit percent আমি কেনেকৈ পাইছিলো আগৰ ক্লাস চাই ললে হল যদি মনত নাই profit percent greater value minus smaller value divided by smaller value multiplied by 100% এইটো আছিল আমাৰ ফৰ্মুলাটো আগৰ ক্লাছত মই derivation to দেখাই দিছো কেনেকৈ আহিছে ফৰ্মুলা so percentage or greater value minus smaller value যেটো অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ লগত সেম এতিয়া মই ফৰ্মুলাটোৰ জায়গাত ভ্যালু গিটা পুট কৰি যাম ভ্যালু পুট কৰিলে কি দেখিম selling price হৈ গল 120 cost price হৈ গল 80 divided by cost price 80 তো ইয়াৰ যেটো आंसर পাম এইটো সব সিম্পল ফিগাৰ দিয়া আছে ইন্টিজাৰ ফিগাৰস ইভেন নাম্বাৰস আছে গটিকে ক্যালকুলেশনত টাইমও কম লাগিব 40 by 80 মানে half of 100% মানে 50% তাৰ মানে profit percent to হৈ গল 50% এই ফৰ্মুলাৰ ডেৰিভেশন বিলাক আমি আগতে ডিসকাস কৰি লৈছো এবাৰ চাই ললে হল আগৰ ক্লাস বিলাক তেতিয়া মনতো থাকিব ভালকে
a sum of money at compound interest doubles itself in 15 years, it will become 8 times of itself in how many years? এইবাৰ পইচাটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত আছে গতিকে আমি যেতিয়া সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি সদায় চাম পইচাটো ক'ত আছে সিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত আছে নে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত আছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰোঁ এতিয়া কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত যেটো এমাউণ্ট আছিলে ইয়াত এমাউণ্টটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ p whole thing 1 plus r by 100 whole thing to the power n এইটো হৈছে যেতিয়া মানি ইজ কম্পাউণ্ডেড annually বছৰিকীয়া হাৰত যেতিয়া পইচাটো থাকিব আমি এমাউণ্টৰ ফৰ্মুলাটো এনেকৈ পাওঁ amount is equal to principal whole thing 1 plus r by 100 whole thing to the power n কিন্তু simple interest আমি কি পাইছিলো amount to যেতিয়া এনেকুৱা ফৰ্মত পাইছিলো তাক পাইছিলো p whole thing 1 plus r into n divided by 100 এনেকৈ পাইছিলো এইবাৰ কি হৈছে compound interestত আমাৰ n to power হৈ গৈছে ইয়াত প্ৰথমতে মই এই ফৰ্মুলাটো যেহেতু আমি সবে জানো ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেশনটো কৰিব ট্ৰাই কৰিম কৰি দেখিম যে ক্যালকুলেশনটো দীঘল হ'ল গতিকে আগৰ সিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনা ইয়াক আমি কেনেকৈ শৰ্ট বনাম হেইটোলৈকে মই আহিম এতিয়া প্ৰথমতে মই এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই ক্যালকুলেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে কি কৈছে এ সাম অফ মানি তাৰমানে প্ৰিন্সিপালটোৰ কথা কৈছে এ সাম অফ মানি মানে প্ৰিন্সিপাল at compound interest doubles itself যে হৈ গল amount কাৰণ principal to গৈ এটা টাইমত interest add হৈ amount হৈ যাব গটিকে হৈ গল amount in 15 years আমি simple interest to same question পাইছিলো এনেকুৱা আৰু compound interest to same question পাইছো খালি formula to difference কাৰণে answer to অলপ differently পাম যে কেনেকৈ মই ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম number of years দিয়া আছে 15 years তে কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া এই কথাখিনি যদি মই ইয়াত পুট কৰো ইয়াত দেখিছো ৰেটৰ কোনো মেনশন নাই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিন্তু কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টত লোৱা বুলি কৈছে ৰেটৰ কোনো মেনশন নাই তাৰমানে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৰেট ইজ কনস্ট্যান্ট হে কনস্ট্যান্ট ৰেটতে আমি সেকেন্ড পাৰ্টটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব যে ইট উইল বিকাম 8 টাইমস অফ ইটসেলফ ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্স আন্ডাৰ দ্য সেম কনস্ট্যান্ট ৰেট এতিয়া ৰেটটো মই r বুলিয়ে ধৰিলো First condition to put korim ki say principal p becomes 2 times of itself tamne amount to hoi jabo twice p ketia twice p hobo in 15 years ei jitu number of years moi yat paisu hoi jabo etia 15 eitu given condition to p cancel hoi gol ultimately moi ki palu z 2 is equal to 1 plus r by 100 whole thing to the power 15 এইটো মই পালো এইটো ফার্স্ট কন্ডিশন a sum is 2 times of itself or sum becomes doubles of itself in 15 years under some constant rate তাৰমানে মিনিং টো হৈ গল এইখিনি এতিয়া আমি সেকেন্ড পাৰ্টটোত আহিম আমাক বিচাৰিছে it will become 8 times of itself in how many years এইবাৰ n টো আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ওপৰৰ n টো তো কি হল এবাৰ সেকেন্ড কন্ডিশন টু কি হল এইটো হৈ গল অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট গিভেন কন্ডিশন সেকেন্ড গিভেন কন্ডিশন ইয়াতে কি হৈ গল যে that sum p will be 8 times of itself in how many years under the same rate in how many years এবাৰ মই n টু কি হয় না জানো গটিকে n ৰ ভ্যালু কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াতে আগৰ নিচিনা p ক্যান্সেল হৈ গল p ক্যান্সেল হোৱাৰ পিছত আমি কি পাম 8 equal to 1 plus r by 100 whole thing to the power n so rate থকা পোৰশনটো প্ৰায় আইডেন্টিক্যাল হৈ আছে পাৱাৰ ডিফাৰেন্ট তে মই এতিয়া এই স্টেপটো ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম কেনেকৈ ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম মই 1 plus r by 100 to the power 15 or result to janu 2 বুলি গটিকে মই প্ৰথমতে কি কৰিম 8 টুক in terms of 2 লিখিম 8 ক যদি in terms of 2 লিখো মই লিখিব লাগিব 2 কিউব
এই 2 অহাৰ লগে লগে মই এই ৰিজাল্টটো তাত লিখি দিব পাৰিম আৰু right hand side to মই as it is লিখি থম 1 plus r by 100 whole thing to the power n এতিয়া কি হ'ব 2 জেগাত মই যেতিয়া এই ৰিজাল্টটো লিখি দিম লিখি দিয়াৰ লগে লগে মই ক'ব পাৰিম যে 2 মানে 1 plus r by 100 whole thing to the power 15 এইটো হৈ গ'ল অকল 2 ৰ ভ্যালুটো এতিয়া যে ওপৰত কিউব আছে এইবাৰ হ'ব whole thing to the power 3 তাৰ মানে 2 to the power 3 2 to the power 3 right hand side to মই একে লিখি দিম 1 plus r by 100 whole thing to the power n এতিয়া কি দেখিলো এই যে a to the power m whole thing to the power n ফৰ্মত আছে a to the power m whole thing to the power n ফৰ্মত আছে তে মই এতিয়া কি কৰিব পাৰিম পাৱাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰিম a to the power m into n so yet a to the power m into n কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গল 15 into 3 45 তাৰ মানে মই কি পালো স্টেপ 2 ইয়াত জেগা নাই কাৰণ ইয়াত দেখাই দিছো স্টেপ 2 এতিয়া মই পালো that implies 1 plus r by 100 whole thing to the power 15 into 3 means 45 is equal to 1 plus r by 100 whole thing to the power n তো এবাৰ কি দেখিলো এই এক্সপ্ৰেছনটোত ইয়াত আমি দেখিলো যে বেস বিলাক সেম আছে যেতিয়া বেস সেম থাকিব তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম পাৱাৰ বিলাক ইকুৱেল হ'ব তাৰ মানে n ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব এতিয়া ইকুৱেল টু দ্যাট পাৱাৰ 15 তাৰ মানে 15 বছৰ সৰি 45 তাৰ মানে 45 ইয়াৰ্ছৰ পিছত সেই একেটা সামে 8 times of itself হ'ব amount হিচাপে গতিকে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স হৈ গল 45 সো ইটো হৈ গল আমাৰ 45 অপশনটো ইয়াত দিয়া আছে সো যেতিয়া বেস সেম থাকে পাৱাৰ দুটা ইকুৱেল লিখিব পাৰিম যদি পাৱাৰ সেম থাকে মই বেস দুটা ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰিম সো ইয়াত দেখিছো বেস একে একে থাকিল ইয়াৰ পৰা 15 into 3 45 base দুটা same আছে গটিকে 45 পাৱাৰ ইয়াত n পাৱাৰ base ইকুৱেল তাৰমানে n ইকুৱেল টু 45 এতিয়া দেখিলো কোৱেশ্চনটো যদি এনেকে সলভ কৰো আমাৰ টাইমটো বহুখিনি উলাই যাব তে এতিয়া ইয়াক শৰ্ট কেনেকে বনোৱা যায় সো এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেম পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন ইয়াত ডাবলস দিছে কেতিয়াবা ট্ৰিপলস দিব কেতিয়াবা 4 টাইমস দিব ফৰমেটটো কিন্তু একে থাকিব নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত 8 টাইমস দিছে কেতিয়াবা আমাক 3 টাইমস দিব 2 টাইমস দিব ফৰমেট বেলেগ মানে ফৰমেট সেম থাকিব খালি ভিতৰৰ ভ্যালু গিটা ইফাল হৈ থাকিব গটিকে এই এতিয়া যেটো মই ৰিজাল্ট পালো এনেকে কৰি গৈ this is too lengthy but you have to save time now how to make this solution short তো শর্ট কেনেকে বনাম মই মেইন কাম কোনখিনিত কৰিছো এই 8 টুক ইন টার্মস অফ 2 কিউব লিখিছো 2 কিয় লিখিছো কাৰণ এটা 2 আমি ওপৰত পাই আহিছো গিভেন কন্ডিশনৰ পৰা গটিকে মই স্ট্ৰেস দিম এই 2 টুৰ পাৱাৰ 3 2 কিউব তাৰ ওপৰত আৰু এটা মই স্ট্ৰেস দিব লাগিব 15 into 345 আমি মেইনলি ইয়াতে কাম কি কৰিছো এটা কৰিছো 15 into 345 আৰু এটা কৰিলো 2 to the power 3 এই দুটা পাৰ্টতে মই মেইনলি কামটো কৰিছো এতিয়া মনত কেনেকে ৰাখিম কথাটো মনত এনেকে ৰাখা হয় for this particular problem how to do it mentally now মই বেলেগ পেজ লোৱা নাই ইয়াতে দেখাই দিছো কাৰণ ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আছে ইটোৰ সলিউশন পাৰ্টটো আছে এটা পেজতে মই দেখাই দিছো এতিয়া আমি এনেকে সাম কথাটো যে if a sum of money at compound interest becomes x times of itself
in y years, then it will become x to the power n times of itself in n into y years. Friends, দীঘল মেথড কেনেকৈ শৰ্ট বনোৱা হয় কোনেও শো নকৰে আপোনালোকক এইখিনি ফেচিলিটিও মই ইয়াত দিছোঁ যে হাউ টু মেক দ্য ক্যালকুলেশন শৰ্ট মই প্ৰথমতে দীঘলকৈ কৰি দেখাইছোঁ তাৰপিছত হাউ টু মেক ইট শৰ্ট সেইটো দেখাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক যদি আৰু দৰকাৰ হয় কিবা তেনেকুৱা ফৰ্মুলাৰ যিবিলাক কৰোঁতে দীঘল হয় আমাক কমন সেকশনত কমেন্ট কৰক তেতিয়া মই দেখাই দিব পাৰিম গতিকে এনেকুৱা ধৰণে লং মেথডৰ আৰু শৰ্ট মেথড দুটা একেলগে নকৰাই হয় শৰ্ট মেথডটোৱে দি দিব কিন্তু মই দুটাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গতিকে ভালদৰে এইখিনি ষ্টাডি কৰিব কামত আহিব এতিয়া ইয়াতে কি হ'ল এই যেটো স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টত মই এটা ভ্যালু কিটা পুট কৰি যাম a sum of money at compound interest দিয়া আছে becomes x times of itself ইয়াত দিছে doubles itself তাৰমানে x মানে হৈ গল 2 times of itself in how many years in 15 years তাৰমানে y মানে হৈ গল 15 এইখিনি লইকে আমি লং মেথডত কি পাইছিলো 2 equal to 1 plus r by 100 whole thing to the power n এইটো পাইছিলো এতিয়া আমাক কৈছে 8 times of itself যেতিয়া 8 times of itself হৈ যাব তেতিয়া এই 8 টুক মই 2 টুৰ সহায়ত এক্সপ্ৰেছ কৰিম কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম 2 কিউব গতিকে এতিয়া মই কেনেকৈ চিন্তা কৰিম হে একটা কথাই then it will become x to the power n times x to the power n times or value to amak dia ase 8 times buli amak koa ase 8 times that sum will become 8 times of itself amak 8 times buli koise kar kotha 8 times buli koise x to the power n or kotha x times buli koise in how many years etu ami calculate koribo lage je kiman years ot hi 8 times of itself hobo etia ei je n into y likhilu n to hoi gol x or power y amak already dia ase 15 so moi ei y tur jagat likhim 15 aru sam je n to ki hobo etia so n to moi iar pora pam eitok jodi moi x to the power n formot likhu kenekwa dhoroner hobo তাৰ মানে মই যদি x to the power n মানে 8 লিখিছো সো 8 ক মই x to the power n ফর্মত কেনেকৈ লিখিম এটা x মানে আমি জানো কি 2 হয় x মানে আমাক দিয়া আছে 2 x মানে দিয়া আছে 2 এতিয়া মই 2 to the power n to 8 বুলি লিখিছো সে 8 ক এতিয়া 2 to the power n ফর্মত কেনেকৈ লিখিম মই ৰিপিট কৰি আছো কথাটো বাৰে বাৰে যাতে মাইন্ডত আমাৰ আহে 2 কিউব বুলি লিখিম 2 কিউব মানে 8 হয় তাৰ মানে কি দেখিলো n is equal to 3 এই যে n equal to 3 হৈ গল তাৰ মানে কি দেখিলো x to already 2 দিয়া আছে সো পাৱাৰ টু যদি 3 হৈ গল তাৰ মানে 2 কিউব 8 হৈ যাব 8 টাইমছ আহি গল এই যে n equal to 3 পালো ইয়াত এতিয়া এই n টুৰ জায়গাত মই 3 পুট কৰি দিম পুট কৰাৰ লগে লগে 3 into 15 কিমান হৈ গল 45 years this is the result tar mane moi kol a statement to for that particular question monot rakhile hol etia yat doubles buli koise kitiba 3 times 4 times eneke dibo pare yat 15 years dia ase kitiba 10 years dibo 12 years ji dia thake yat 8 times buli koise kitiba 2 times 3 times 4 times ji kono dia thakibo pare kintu main format to eke ase so for that particular problem you try to remember this expression so that you can get the answer quickly so enekwa dhoroner jodi apnalukok aru dorkar formula dorkar apnaluke comment korok
গোটেই বস্তু আপোনালোকক প্ৰোভাইড কৰা হ'ব সো এনেকুৱাকে প্ৰথমতে দীঘল মেথড তাৰ পিছত শৰ্ট কৰাটো আপোনালোকে কতো দেখা নাপায় মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছো কেনেকৈ আহিছে ডিৰাইভেশ্যন দেখাইছো কেনেকৈ আহিছে হেইটো দেখাইছো গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালকে ষ্টাডি কৰক কামত আহিব আৰু কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব ওকে ফাইন দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ